Good afternoon, friends. In the last lecture we start the chapter called angle and its measurement. In this chapter we study the types of angles. मध्ये बहुतेक आपण we start from the directed angles, straight angles, right angles, one rotation. We convert 1 degree into radian. We convert radian degrees into degree measures. Okay. Now काही तुम्हाला होमवर्क दिलं होतं. I hope you solve these homework. You make that table radian degree to degree to radian measures. Okay. Now we try to solve the exercise from the first chapter, that is 1.1, and we try lots of examples are given here. So we try one by one. काही तुम्हाला होमवर्क पण देईल मी तुम्हाला, त्या हिशोबाने आपण इथे ट्राय करणार. ओके. Now angle and its measurement. In this we write for exercise 1.1. So whenever you watch this video, please make sure तुमचं एक पुस्तक आणि तुमचं बुक जे असेल तो तुम्ही सोबत ठेवा. जे काही गोष्टी महत्त्वाच्या गोष्टी आहे तुम्हाला सांगायच्या आहेत त्या तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवायच्या आहे. ओके. Now in the last lecture we study the co-terminal angles. Now first question is all about the co-terminal angles. इथे तुम्हाला सांगायचं आहे की they co-terminal or not. So first of all I write that question. So this is question number 1. So you can imagine co-terminal angles. It is about co-terminal. That question is about co-terminal angle. तुम्ही पुस्तक समोर ठेवा. खूप काही तो पूर्ण खूप नाही लिहिणार आपण. Just try one by one. Now the first one. What is that first one? Co-terminal angles 210, comma minus 150 degree. Now 210 degree and minus 150 degree, are they co-terminal angles? So here I draw that rectangular coordinate system. Okay, just आपल्याला सांगायचं आहे की ते co-terminal आहे की नाही आहे. In the last lecture we study how we measure the angle anti-clockwise, how we measure it by clockwise direction. If we go anti-clockwise direction, then your angle measured as positive. If you go clockwise, then your angle measured as negative. Just try to measure these two angles here. Obviously the initial arm is along OX, positive direction of x-axis. Now just try to measure it. What is that 210 means? 210 येणार कुठे? Now just try this. It is 0, 90, 180, 270. 210 मेजर करायचं आहे. So 210 ची ही लाईन होईल. ओके. 210 plus 30. ठीक आहे. So this is the terminal arm. So this is हा किती झाला? That is angle 210, which is positive. Okay. Now what about minus 150? Minus 150 ला कसं मेजर करू? We try to measure clockwise. निगेटिव्ह डायरेक्शन आहे, निगेटिव्ह आहे, मायनस साइन आहे, दॅट वे आपण त्याला क्लॉकवाइज ने मेजर करू. सो वी गो क्लॉकवाइज हियर. सो दिस इज 90 प्लस 60. हा ऑलरेडी 30 आहे तर हा 60 चाच असेल. ओके. सो दिस विल बी minus 150 degree. Yes, 210 degree and minus 150 degree are the co-terminal angles which is proved. इथून तुम्ही प्रत्येक वेळ डायग्राम काढून घ्या किंवा नका पण काढू. You can easily make that. So 210 degree and minus 150 degree are co-terminal angles. So yes, they are co-terminal angles.
Okay, now the second one is 360 degree comma minus 30 degree. 360 degree and minus 30 degree, are they co-terminal angles? Can you measure this? Again OX घेऊन घ्यायचं आहे तुम्हाला. इथे मी 2-3 सॉल्व करून देतो, बाकी यू कॅन सॉल्व ॲट होम. ओके, नाव को-टर्मिनल ऑलरेडी तुम्हाला काही जणांनी सॉल्व केलंही असेल हे, सो डोंट वरी अबाउट इट. जे नाही आले ते मी इथे सॉल्व करून देणार आहे तुम्हाला. ओके, जस्ट ट्राय टू गेट दॅट आयडिया. 360 डिग्री मीन्स दिस इज ऑब्वियसली 360 डिग्री अँड मायनस 30 म्हणजे काय होईल? मायनस 30 गो अँटी क्लॉकवाईज, गो क्लॉकवाईज मायनस 30 म्हणजे इथे खाली येईल. सो हाच झाला तुमचा 360चा टर्मिनल आर्म. अँड ऑब्वियसली इथे जर आपण आलो तर इफ दिस इज मायनस 30, so terminal arm are different, therefore they are not co-terminal angles. They are not co-terminal angles. Okay, so in this way you can solve this question number 1. One more thing I like to add here. एक छोटासा पुन्हा एक क्वेश्चन घेतो या. सो तीसरा क्वेश्चन आहे -180 540. हा नाही घेत, फोर्थ वाला. हाँ येस, एक थोड़ा कन्फ्यूजिंग राहील तुम्हाला हा. सो इट्स नंबर 5. 860 डिग्री एंड 580 डिग्री. ठीक आहे, सो रिमेंबर दॅट थिंग. मी सांगितलं तुम्हाला टर्मिनल आर्म इज सेम, दॅट्स वाय दे आर को टर्मिनल एंगल्स. नाउ first of all we try to get the terminal arm of both the angles. दोन्ही अँगलचा टर्मिनल आर्म पाहून घेऊ. ना ऑब्वियसली पॉझिटिव्ह मेजर करणार आहे. सो 860 डिग्री यू कॅन मेजर ॲज, कसं मेजर करणार? यू कॅन मेजर इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. सो ऑब्वियसली दिस इज 360 टोटल. दिस इज वॉट 360. 360च्या समोर पुन्हा जाऊ शकतो 860 साठी. 860 म्हणजे किती झाले? You can write minus 360 करा, you get 0, you get 5. 500 साठी पण minus 360 करून टाकू. You get how many? You get 4. You get 140. 140 डिग्रीज तुम्हाला इथे मेजर करायचं. यू कॅन ॲझ्युम प्रत्येक वेळी हा 360 एक झाला कॅन्सल, पुन्हा 360 हा झाला कॅन्सल, लास्टमध्ये उरेल किती? दॅट इज ओनली 140 डिग्री. सो अगेन आय ट्राय दिस. दिस इज वॉट 720. 720च्या समोर किती? सो 720च्या समोर 140 करा, किती होऊन जाईल? 860. ठीक आहे, सो 140च्या समोर किती डिग्री घेणार? दॅट इज 140. 140 मीन्स 90 प्लस 50. सो हा झाला पुन्हा एक 90 आणि याच्या समोर घेणार तुम्ही 40. सो दिस इज द टर्मिनल आर्म ऑफ कुणाचा? 860. This is the terminal arm of 860. Now similarly you can solve the terminal arm for 580. 580 साठी काय कराल? पुन्हा 360 घ्यावं लागेल. सो 580 मायनस 360 करून टाकू. दॅट विल बी 220. सो 220 डिग्री कुठे येईल? प्लस इथून सुरुवात करू, 180 जाईल. 180च्या समोर इथे 270 येईल. 180च्या समोर तुम्हाला पाहिजे 40. सो आय थिंक दिस विल बी 180 आणि हा समजा समोर तुमचा 40. सो दिस इज द टर्मिनल आर्म ऑफ कुणाचा? 580. ठीक आहे, सो 580 चा टर्मिनल आर्म हा झाला. 860 टर्मिनल आर्म इज दिस. देअरफॉर काय बनेल? देअरफॉर दे आर नॉट co-terminal angles because co-terminal arm are not same, so they are not co-terminal angles. Okay, so in this way you can try this question. पुन्हा समजा एखादी प्रॉब्लेम जर मला घ्यायचा आहे, आता तुम्हाला प्रत्येक वेळी हे गोल गोल फिरवायची गरज नाही आहे, तुम्ही मायनस मायनस करत येऊन जा. ओके, एक पुन्हा घेऊ शकतो मी. आता ओरली एक ट्राय करूया. ओरलीच काही गरज नाही आहे तुम्हाला की इथे प्रत्येक वेळी तुम्ही डायग्रामच काढल्या पाहिजे. ओके, एक 900 वाला प्रॉब्लेम आहे. जसा 900
अँड -900. इझिली यू कॅन मेजर. 360 साठी तुम्हाला प्लस 360 प्लस 360 जावं लागेल. एक काम करत जाऊया, 360 मायनस करून घ्या, एक रोटेशन कमी, 0 4 दॅट इज 5. पुन्हा हा 360च्या जास्त आहे, सो 360 मायनस करा, 0 14तून 6 काढाल, सो 8 1 दॅट इज 1. येस, इट इज 180. 180 means 180 you can draw. So this is 180. या टाइप 1 2 180. So this is the terminal arm of 900. आता -900 चं काय होईल? -900 साठी -900 तुम्ही एक काम करा, आता -360 नाही करायला, तर मायनस ऑलरेडी आहे, +360 करा, मायनस करा, काय होऊन जाईल? -540 प्लस अगेन 360 करून घ्या, किती होऊन जाईल? इट इज 180. मायनस इकडून पण मेजर करा, हाई सारखा येऊन जायला, हाई सारखे येऊन जायला. सो टर्मिनल आर्म इज सेम, देअरफॉर दे आर को टर्मिनल अँगल्स. सो या हिशोबाने तुम्ही इझिली ड्रॉ करू शकता. नाही डायरेक्शन नाही आपण डायग्राम केल्या तरी इझिली फक्त आपल्याला आन्सर काय लिहायचं आहे? दे आर को टर्मिनल अँगल्स, otherwise they are not co-terminal angles. Simple as that. Okay, now the second question is, draw the angle of the following measures and determine their quadrant. Draw करा म्हणतो, determine their quadrants. Question number 2, determine their quadrant. We have to determine the quadrant here. आता quadrant तुम्हाला सांगायचं आहे की हा कोणत्या quadrant मध्ये अँगल येणार. ठीक आहे ना? सो पाहूया कोणत्या quadrant मध्ये येईल. इट इज ऑल्सो व्हेरी सिंपल. आपल्याला पूर्ण ड्रॉ करत बसायचं नाहीये. 360च्या कमी आले पाहिजे तुमचे, 360च्या खाली अँगल्स घेऊन या. यू कॅन गेट द आन्सर व्हेरी व्हेरी इझिली. Now first time -140 degree, -140 degree lies in which quadrant? एवढं विचारलंय तुम्हाला. तो -140 lies in which quadrant? अँगल ड्रॉ करा, टर्मिनल आर्म ड्रॉ करू शकता. अगेन OX, इट इज द इनिशियल आर्म. टर्मिनल आर्म काय बनेल? -140 डायरेक्शन इज ऑब्वियसली क्लॉकवाइज, +140 असता डायरेक्शन अँटी क्लॉकवाईज. -140 म्हणजे हा झाला पूर्ण 90. ठीक आहे ना? 90च्या नंतर किती? 90 + 50. सो ऑब्वियसली इथून हा 50 येईल. ठीक आहे? सो दिस इज द टर्मिनल आर्म ऑफ हाऊ मेनी? -140 विच lie in which quadrant? Lie in third quadrant. So what will be the answer? Diagram काढून घ्याल तुम्ही. Draw the diagram म्हणतोय, so you can draw that diagram and symbolically तुम्ही we use here. So -140 degree आन्सर मध्ये -140 degree, -140 degree lies in third quadrant. Lies in third quadrant. So in this way you solve this question. आता इथे भरपूर आहेत. +250 कुठे येईल? +250 प्लस आहे तर असा 190 180 270 मध्ये 20 मायनस म्हणजे हाई थर्ड क्वाड्रंट मध्ये येईल. देन 420 360च्या वर आहे, मायनस करून टाका. 420 - 360 करून टाकू, इथे होऊन जाईल 12तून 6 दॅट इज 0. सो 60 डिग्री कुठे येईल? यू कॅन टेल मी 60 डिग्री येईल कुठे? सो इट इज इन ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रंट. सो अशी तुम्हाला ड्रॉ करत जायचे आहे. इझिली यू कॅन सॉल्व दिस क्वेश्चन्स. ओके, दे आर व्हेरी व्हेरी इझी क्वेश्चन्स. ओके, सो दिस इज अबाउट द सेकंड क्वेश्चन. यू कॅन सॉल्व द रिमेनिंग प्रॉब्लेम ॲट होम. Now
Now we take the next question here. Now the next question is convert the following angles to the radians. Fourth question is convert the angles in degrees. Now in the last lecture we already studied how to convert radian measure into degree and degree to radian. Okay, so here question number 2 and 3 we can skip. जर काही problem असेल so you can ask me. Okay, now we take question number 4 here. Now question number 4 is this. What is question number 4? Question number 4 is express the following angles in degree, minute as well as in seconds. Now this is very important कारण आपल्याला डिग्री मध्ये जर दिलं असेल तर यू कॅन कन्वर्ट इट इनटू ऑल्सो डेसिमल मध्ये दिलं असेल, समजा पॉइंट फ्रॅक्शन मध्ये दिलं असेल, यू कॅन कन्वर्ट इनटू मिनिट्स अँड सेकंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय लाईक टू get one thing here, that is 1 hour म्हणजे obviously that is 60 minutes. Okay, and 1 minute is equal to 60 seconds. Okay, similarly you can make that here 1 degree means 1 complete rotation. 1 degree is equal to how many minutes? That is 60 minutes. मिनिट्स डॅशने आपण मिनिट्स देऊ शकतो. अँड 1 मिनिट इज इक्वल टू यू कॅन इंडिकेट ॲज 60 सेकंड्स. ओके, 1 डिग्री 60 मिनिट, 1 मिनिट 60 सेकंड. याच्या समोरचे इन्फेशन माहीत नाही आपल्याला, तुम्हाला गरज नाही त्या गोष्टीची. ओके, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनिट अँड 1 मिनिट इज इक्वल टू हाऊ मेनी 60 सेकंड्स. हे तर सगळ्यांनाच माहीत आहे, पण याला डिग्री आणि आता मिनिट सेकंडमध्ये आपल्याला मेजर करता येईल. नाव वी ट्राय. नाव द फर्स्ट वन इज 187 पॉइंट, हियर इज द फर्स्ट वन 183.7 डिग्री. ठीक आहे, इथे डेसिमल पॉईंटमध्ये तुमचा समोर गेलेला आहे, 0.7 आलेला आहे. सो डायरेक्टली तुम्ही मेजर करू शकता. याला आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे की मिनिटमध्ये किती येईल आणि तुमचं सेकंड्समध्ये किती येईल. So now we try. Just assume it 183.7 degree. You can write it as 183 degree plus 0.7 degree. Okay, so 0.7 degree. याला आता हा तर पूर्ण होलमध्ये आहे, याला आपल्याला कन्वर्ट करायची गरज पडेल. सो 183 degree plus you can write 0.7 into 60. नाव हे झालं कन्वर्शन मिनिटमध्ये. ओके, सो 183 प्लस 0.7 into 60, so it is 42 minutes. हाऊ मेनी? 42 minutes. सेकंड्समध्ये काढायची गरज नाही कारण 42 minutes यू कॅन मेजर. समजा जर पुन्हा पॉईंटमध्ये असतं तर सो यू कॅन ट्राय दिस. सो 183 minutes 42 seconds is the measure of 183.7. आता सिमिलरली जर विचार जर केला 183.6 असतं तर 183.6 0.6 into 60 36 minutes. 180.5 असतं तर 5 जनरली हाफ म्हणून कन्सिडर करतात, 60 मिनिटचे हाफ किती होतात 30. सो समजा 5 असतात तर 5 into 60 दॅट इज 30. सो इथे किती मिनिट्स असते 30 मिनिट्स. सो इमॅजिन करून घ्या, लक्षात घेऊन घ्या की काय आपल्याला समोर सॉल्व करायला लागू शकतं. एक थोडं अजून कॉम्प्लिकेटेड घेऊन घेऊया. नंबर 2 हियर इट इज 245.33 245.33 डिग्री. सो 245.33 डिग्री. हाऊ विल यू कन्वर्ट दिस? त्याला कसं कन्वर्ट करणार? सो 24 क्विकली घेतोय 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री. ओके, so 245 degree plus 0.33 into 60 minutes. So 245 degree plus so 60 किती होऊन जाईल? So 33 into 6 0.33 into 60. ओके, सो हाऊ मेनी इथे होऊन जाईल तुमचा, आता आपण 0 इथे देऊन देऊ 8, दॅट इज 1899
पुन्हा 1 0, सो दॅट इज 1 198. 198 मध्ये तुम्ही पॉईंट कुठे द्याल? 1 2 1 2, सो इट इज 1.98. so totally that means how many? so 0.33 into 60 0.33 किती होऊन जाणार? that means 3 भाग करावं लागेल. so I think it is 19.8 minutes. okay, now 19.8 minutes again fraction मध्ये दिसतं. so 245 plus 19 minutes plus 0.8 minutes. so 245 degree plus 19 minutes plus 0.8 into 60 जर केले, so that will be in seconds. therefore 245 degree plus 19 minutes plus how many? 48 seconds. Combinedly you can write 245 degree 19 minutes 48 seconds. so हे तुम्ही easily measure करू शकता. that is the exact measure of 245.33 degree. so हे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला इथे मिळालेले आहेत. अजून एक प्रॉब्लेम आहे 1/5. हा दिला रेडियन मध्ये. यू हॅव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री फर्स्ट. याला डिग्रीमध्ये कन्वर्ट करणार. डिग्रीमध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर याला मग मिनिट वगैरे याच्यामध्ये कन्वर्ट करूया. सो हाऊ विल यू कन्वर्ट दिस इन डिग्री फर्स्ट? डिग्रीमध्ये कन्वर्ट करा. दॅट इज 1/5 180/पाय. ठीक आहे. हा झाला आता कशामध्ये कन्वर्ट? डिग्रीमध्ये. सो इथे 5चा भाग देऊन द्या. सो इट इज 3. दॅट इज अगेन 30, दॅट इज 5. so 35/pi. 35/pi, this is in obviously in degree. now what is the value of pi? pi ची व्हॅल्यू किती आहे? so 35 by you can write 22/7 or 3.14. 3. so divide करा. डिवाइड करून जोही नंबर येईल तुमचा ऑब्वियसली तो फ्रॅक्शन मध्ये असेल. फ्रॅक्शन मध्ये आल्यावर यू कॅन अप्लाय दिस मेथड. दिस इज युअर होमवर्क. मी इम्पॉर्टंट पार्ट तुम्हाला इथे सॉल्व करून दिलाय. तुम्ही 3.143 नी डिवाइड करू शकता किंवा 22/7 नी करू शकता. ठीक आहे. जसं तुम्हाला कन्व्हिनियंट वाटेल यू कॅन ट्राय. अँड द डेसिमल एक फ्रॅक्शन मध्ये एक संख्या येईल तुमची. नाव दॅट डिजिट्स यू कॅन कन्वर्ट इट इनटू डिग्री ॲज वेल ॲज डिग्री, मिनिट्स ॲज वेल ॲज सेकंड्स. ओके. सो ट्राय ॲट होम दिस. लक्षात घेऊन घ्या, लिहून घ्या ते. then now the next question is question number 5. ऑलवेज तुमच्या समोर तुमचं पुस्तक ठेवा. प्रॉब्लेम तुम्ही वाचायचा आहे तोपर्यंत हे कव्हर करून टाकायचं. ओके. नाव क्वेश्चन नंबर 5. इन ट्रायंगल ABC if angle A is equal to how many? that is 7π/36 radians. angle B is equal to, measure angle B is equal to 120 degree. okay, so find the measure angle C. हा किती असेल? in degree as well as radian. so इथे बरोबर लक्षात घ्या. what is the measure of this? is it 7π/36 radian 120 degree? दोन्हीही ऍड करायची गरज नाही आपल्याला. तुम्हाला कोणत्याही एका मेजरमध्ये ह्या गोष्टी आणावं लागेल. एका सिस्टीममध्ये या गोष्टी आणावं लागेल. एक तर डिग्रीमध्ये आणावं लागेल ऑर इन रॅडियन्स. सिम्पली यू ट्राय टू गेट इन द डिग्रीज. रॅडियनचे जेही मेजर्स आहेत ते डिग्रीमध्ये आणा. यू कॅन इझिली गेट दॅट. नाउ व्हॉट इज द सोल्युशन? Now given that here measure angle A is equal to 7π/36 radians. 7π/36 radians मध्ये काय बनेल? आता याला डिग्री मध्ये कन्वर्ट करायचं तर 180/पाय. ओके. दिस इज इन डिग्री. पाय गेट कॅन्सल्ड.
हाउ मेनी 36 180 भाग जातो येस 6 चा सो 6 जा 6 जा अँड देन 6330 पुन्हा जातो येस 1 अगेन 2 15 15 into 7 7 into 15 upon 2 7 into 15 how many no this is 10 this is 5 okay so I think this is 35 degree okay so 35 degree this is major angle A that is 35 major angle B is 120 so in triangle ABC म्हटलंय सुरुवातीला in triangle ABC now in triangle ABC means in triangle ABC angle A plus angle B plus angle C is equal to how many 180 so put the values it is 35 plus 120 plus angle C is equal to 180 so total addition is what is that addition it is 5 5 1 plus angle C is equal to 180 so angle C will be what is angle C so angle C will be 180 minus 155 so angle C will be 180 minus 155 so 160 20 so it is 25 so it is what 25 degrees so this is your angle C now angle C you can measure angle C will be 25 radian मध्येही पाहिजे डिग्री मध्येही पाहिजे 25 into pi by 180 okay so that means how many so 25 so it is 5 times this is 335 36 sorry so 5 pi by 36 radians major angle C आणि हा जो असेल 120 so you can directly write याला माहिती आहे आपल्याला किती आहे हा that is 2 pi by 3 कन्वर्ट करू शकता तुम्ही 120 डिग्री मीन्स हाउ मेनी 2 pi by 3 डायरेक्ट लिहिला तरी काही हरकत नाही सो देअरफॉर द थर्ड अँगल किंवा द अँगल C इज इक्वल टू हाउ मेनी 25 डिग्री or 5 pi by 36 radians so this is the solution of this example okay now the next question is two angles of the triangles are 5 pi by 9 and 5 pi by 18 find the degree and radian measures of the third angle दोन angles तुम्हाला radians मध्ये दिले आहे फर्स्ट किती आहे 5 pi by 9 second is 5 pi by 18 radians you have to try the third angle make this A make this B ठीक आहे आता एक गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाची तुम्हाला काय करायची आहे नाउ ट्राय टू इथे तुम्हाला हे प्लस सी याला ए द्याल याला बी द्याल प्लस सी फाइंड कराल इज इक्वल टू किती घ्याल 180 नाही घेऊ शकत तुम्हाला पाय घ्यावं लागेल रॅडियन मेजर्स सो सगळ्यात पहिले एक काम करून घ्याल तुमच्याकडे दोन ऑप्शन इफ यू गो इन द रॅडियन सिस्टीम और यू गो फॉर द डिग्री सिस्टीम रॅडियन सिस्टीममध्ये तुम्हाला ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाय घ्यावं लागेल डिग्रीसाठी याला डिग्रीमध्ये कन्वर्ट करून प्लस सी इज इक्वल टू 180 घ्यावं लागेल सो तुम्ही ठरवा तुम्हाला काय करायचं आहे ओके माझ्या बेस्ट वे सांगतो तुम्हाला याला तुम्ही डिग्रीमध्ये कन्वर्ट करून घ्या डिग्रीमध्ये हे दोन्ही अँगल्स कन्वर्ट करा प्लस सी इज इक्वल टू किती घ्यायचे 180 घेऊन घ्यायचे आणि देन अँगल सी काढून घ्या आणि पुन्हा लिहून घ्या ओके सो दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इझी नेक्स्ट प्रॉब्लेम नंबर 7th दिस इज द 6th प्रॉब्लेम यू कॅन सॉल्व ॲट होम हा तुम्हाला घरी सॉल्व करायचा आहे तिसरा पण सांगतो आहे ओके
So question number 7. In a right angle triangle, the acute angles are in the ratio 4:5. तुमचे दोन अँगल्स, एक राईट अँगल मध्ये दोन अँगल्सचा रेशो आहे 4:5. देन फाइंड द अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्रीज ॲज वेल ॲज रेडियन. सो इथे तुम्ही सगळ्यात महत्त्वाचं काय, तुमचे दोन अँगल्स ॲक्यूट अँगल्स आहे, तो 4:5 मध्ये आहे. एक राईट अँगल 90 डिग्री असेल, बरोबर, तो 90 डिग्री आहेच, पण बाकीचे दोन जे आहे ते किती आहे, 4:5 मध्ये. यू हॅव टू सॉल्व दिस. याला कसं सॉल्व करणार? आता जनरली आपण काय घेतो, 4:5 इज द रेशियो. सो एक कॉमन फॅक्टर तुम्ही घेऊन घेता, एक कॉमन अँगल तुम्ही घेऊन घेता, ठीक आहे ना. ओके, सो लेट in the solution we write, let the acute angle, let the acute angle be x degree. Now ratio काय त्याचा, 4x 4:5. So therefore two angles are 4x degree, 5x degree. ओके, सो हे डिग्रीज मध्ये सॉल्व करूया. आणि इन राईट अँगल ट्रायंगल, इन अ राईट अँगल्ड ट्रायंगल what will happen? Obviously 5x degree plus 4x degree, 4x degree plus 5x degree plus how many, 90 degree is equal to 180. बरोबर. सो 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री होऊन जाईल. इन ए ट्रायंगल एका तिन्ही याचे 180 राहील, ठीक आहे. राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये एक 90 तर बाकी दोघांची ऍडिशन किती असेल, इट हॅज टू बी 90. सो ते आपण डायरेक्टली घेऊ शकत होतो, इज इक्वल टू हाऊ मेनी, 90. असंही जमेल. सो दॅट मीन्स 9x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. So x degree is equal to how many? It is 10 degree. Now 10 degree साठी पाहून घ्या. So 10 degree जर x ची व्हॅल्यू पुट अप केली, so 4x degree is equal to किती होऊन जाईल, 4 into 10 that is 40, and 5x degree म्हणजे 5 into 10 that is what, 50. So what are the angles are, 40 degree and 50 degree. Now 40 degree and 50 degree काढलं, ठीक आहे. Now you can solve in the radian also. So 40 into pi by 180, solve it. 50 into pi by 180, again you solve it. 40 किती होऊन जाईल, this is 2, 4 pi by 18 means 2 pi by 9. So 2 pi by 9 radians, इथे 5 pi by 18. Radians. So they are the angles of the triangle, right angled triangle. Okay, so this is the question. Again one question is there, question number 8. Yes, question number 8. The sum of two angles is a 5 pi and their difference is 60. Find their measures. पुन्हा सांगतोय, आता हा छोटासा शॉर्टकट मध्ये घेतोय. कोणते तरी दोन अँगल दिसतात, देअर सम इज 5 पाय. ओके, सो डायरेक्ट सॉल्व करतो आपण याला. लेट x अँड y बी द रिक्वायर्ड अँगल. हे अँगल्स आपल्याला पाहिजे. सम इज 5 पाय, x प्लस y इज इक्वल टू 5 पाय, ठीक आहे ना. And their difference is 60. Difference is a 60. X minus y is equal to 60. इथे दिसतो 5 पाय रेडियन, इथे दिसतो 60 डिग्री. You have to collect in only one system. कोणतेही एका सिस्टीम मध्ये पहा, याला डिग्री मध्ये करा किंवा याला रेडियन मध्ये करा,
Simply you can try it in degree. 5 pi into 180 upon pi. Pi get cancelled, 180 into 5. So that will be, I think, 900. So x plus y is equal to 900. तुमचं झालं इक्वेशन नंबर 1 अँड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. मेथड पुस्तकात आहे, बरोबर हिशोबाने लिहून टाकत जा, काही विषय नाही आहे, फक्त समजून घ्यायचं. नाउ हियर वी हॅव टू ॲड हियर. Adding equation 1 and 2, y get cancelled, 2x is equal to 960. X is equal to how many? 2 ने divide करून घ्या. It is 4, 1, 6, that is 8. Again 0. So 480 degree x ची value. Y ची value कुठेही put करा, इथे 2 मध्ये put करून टाकू. So equation 2 becomes, x ची value आहे 480 minus y is equal to 60. So 480, y ची व्हॅल्यू किती होऊन जाईल? सो y becomes, इकडे आणला, हा इकडे घेऊन जाऊ, 480 plus 60. That means y is equal to 60. So 540. X is equal to 480, y is equal to 5, measure in degrees as म्हटलंय. So y is equal to 540. So that is the problem number 8. Again the problem number 9. Solve at home. Nothing special there. The measure of the angles of the triangle are in the ratio 3:7:8. Triangleच आहे 3:7:8. आत्ताच झालाय, लक्षात घेऊन घ्या. 3:7:8 ट्रायंगल साठी फाइंड देअर मेजर्स इन डिग्री अँड रेडियन. सांगू शकता काय बनेल? एक्स तुम्ही एक अँगल घेऊन घ्याल, मल्टिपल फॅक्टर घेऊन घ्याल, 3x plus 7x plus 8x is equal to 180. 15 plus 3, 18x is equal to 180. So x is equal to 10. x is equal to 10 आला तर हा होईल 30 डिग्री, हा एक 70 डिग्री अँड हा एक तुमचा किती होईल 80 डिग्री. हे तुमचे आन्सर्स असेल. सो यू कॅन सॉल्व एट होम. ओके, नाउ वन व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम. Now this is not so important, but थोडंसं तुम्हाला डोकं लावायची गरज पडू शकते. Now the measures, problem number 10. Now the measures of the angles of a triangle are in AP and the greatest is 5 times the smallest. Angles are in AP. ओके, ठीक है. सो सोल्युशनच लिहून टाकू ना. सिन्स एंगल्स आर इन AP, सो व्हॉट आर दे एंगल्स? एंगल्स कसे मेजर करतात? अरिथमॅटिकल प्रोग्रेशन तुम्ही शिकले असाल. सो एंगल्स आर A minus D, A plus D. ऑलवेज 3 एंगल्स तुमचे कसे आहे? AP मध्ये आहे. सो व्हॉट आर द एंगल्स हिअर? A minus D, A किंवा A plus D. पुन्हा तुम्ही एक काम करू शकता, तुम्हाला दुसरी मेथड मी सांगून देईल हे झाल्यानंतर. नाउ दे आर इन AP अँड व्हॉट इज द नेक्स्ट टर्म? द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट. ग्रेटेस्ट वाला, ग्रेटेस्ट इज हिअर, इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट. दैट मीन्स A plus D is equal to 5 times A minus D. Okay, try to solve this. A plus D is equal to 5A minus 5D. D वाले इकडे येऊन घेऊ, इकडे होऊन जाईल, हा होईल 6D is equal to 4A. ठीक है ना? 6D is equal to 4A. So D is equal to 2A by 3. ठीक है. And A is equal to how many? 3D by 2. ठीक है.
याला मार्क करून ठेवूया आपण. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. याचा यूज समोर कुठेतरी होईल. नाव अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स म्हटलं आहे. अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स आहे, दॅट मीन्स ॲडिशन ऑफ ऑल दीज 3, a plus d plus a plus a minus d is equal to 180 degree. ठीक है, so d get cancelled. 3a is equal to 180 degree. a is equal to how many? 60 degree. a जर 60 आहे तर d किती होईल? a समजा 60 आहे तर d किती होईल? so here d is therefore d is equal to 2a by 3. So 2 into 60 by 3. So that means 20, that is 40. D तुमचा किती असेल? 40 आणि A तुमचा किती असेल? 60. Therefore the angles are required angles are A minus D होता. So A minus D म्हणजे 60 minus 40 means 20. A means 60 and a plus d means 20, 60 plus 40, that is 100. So these are your angles are in degrees. Now what about radians? So radians साठी into करून टाका. What about radians? इथेच करा, खूप काही समोर लिहित बसायचं नाही, इथेच करायचं. 20 into pi by 180, 60 into pi by 180, 100 into pi by 180. They are all in radians. Okay, so they all converted into radians. तुम्ही इझिली कन्वर्ट करू शकता याला. आता मला हे तरी सांगायला लावू नका तुम्ही. You can try. Okay, so this is about the question number 10. Now, after question number 10, we move towards the question number 11 now. Now, observe this question, question number 11, that is called in a cyclic quadrilateral, two adjacent angles are 40 and pi by 3. Now, cyclic quadrilateral means what? सगळ्यात पहिले cyclic quadrilateral लक्षात घेऊन घ्या. So in the circle we make one quadrilateral here, suppose. That is called cyclic quadrilateral. Okay, now obviously A, B, C and D, 4 vertices are here. Now first one, given that in a quadrilateral, two adjacent angles are 40 and pi by 3. So only two adjacent angles are. So this is 40 degree, suppose, and this is pi by 3 radians. Okay. Now we have to find the angles of the quadrilateral in degree. Other तुम्ही दोन्हीही याचे B आणि C चे काढायचे, as well degrees as well as in radians, obviously. Sorry, in degrees only. Now मी तुम्हाला पहिले सांगितलं आहे, सो कोणतंही एक मेजर यूज करा. सो इन ए सायक्लिक ट्रायंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल अँगल ए विल बी 40 डिग्री. व्हॉट इज अँगल बी? अँगल बी इज पाय बाय 3. सो पाय बाय 3 यू कॅन कन्वर्ट. सो पाय बाय 3 into 180 upon pi. So 180 upon pi you can convert. So that is obviously 60 degree. So second angle will be 60 degree here. Now B काढायचा आहे आणि C काढायचा आहे. Now in a cyclic quadrilateral, the opposite sides, opposite angles are supplementary. Supplementary means opposite side ची जी ॲडिशन असेल, A आणि C ची ॲडिशन ती असेल 180 and D आणि B ची जी ॲडिशन असेल ती सुद्धा किती असेल? दॅट इज 180. So that funda we have to use here. So in a cyclic triangle, opposite sides, opposite angles having some 180 degree. So in that case you can write angle B, angle A plus angle C is equal to 180. Okay,
in a cyclic triangle, cyclic quadrilateral. So angle A will be 40 plus angle C is equal to 180. So angle C is equal to 180 minus 40, that is 140 degree. Okay, and angle B plus angle D is equal to again 180. So angle B is given, no, angle B plus 60 degree is equal to 180. So angle B is equal to, that is 120. So किती असेल, that is angle B is 120 and this is what, 140 degrees. So that is the answer of that question number 11. Okay, now what about question number 12? Now what about question number 12? So question number 12 you can read, वन अँगल ऑफ ए क्वाड्रिलॅटरल. तो मला घरी सॉल्व करायचा आहे क्वेश्चन, लक्षात घेऊन घ्या. एक अँगल दिलेला आहे 2π/5, 2π/5चं रेडियन मेजर पाहून घ्या. 2π/5 याचा डिग्री मेजर 180/π. सो हा होऊन जाईल पाय गेट कॅन्सल्ड, 5 3 3 दॅट इज 6, 72 डिग्री. ठीक आहे. सो एक अँगल 72 डिग्री. The measure of the other three angles are 2:3:4. Okay, find their measures in degree as well as radians. Okay, पहले डिग्री मध्ये सॉल्व करा, radians मध्ये इझिली निघून जाईल. So first angle is 72 degree, other three are 2:3:4, ratio 2:3:4 है. So there is a quadrilateral, means total sum of all the angles are 360 degree. Okay, so 360 मधून एक माहिती आहे, that is 72. तो 360 मधून 72 मायनस करून टाका, किंवा असं लिहू शकता 72 डिग्री डायरेक्टली प्लस, आता x म्हणजे कॉमन मल्टिपल घ्याल. सो 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360. ओके, याला सॉल्व करून घ्या. 72 तिकडे घेऊन जा, दॅट इज जेवढे येईल तेवढे 5 आणि 4, दॅट इज 9x इज इक्वल टू समथिंग. एक्सची व्हॅल्यू मिळेल, you get the value of x, you get 2x, 3x and 4x degree as well as in radians. So you can solve at home. Now we come towards the very important question now. The next one is, आता हे कधी कधी आपण ऐकलं नाही ऐकलं ह्या गोष्टी असतात, पण याचे मी आयडियाज देऊन देतो तुम्हाला की एक्झॅक्टली हे काय असेल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13. What is that question number 13 here? Now in question number 13 we write here, suppose there is a pentagon, there is a hexagon, there is a number third, that is heptagon, and one is octagon. So सगळ्यात पहिले शेप्स पाहून घेऊ आपण की काय असतात हे. Now समजा pentagon, pentagon, obviously how many angles are there? There are 5 angles. Okay, 1 2 3 4 5. Okay, x x x x and here is also x. Then a hexagon, hexagon, obviously 6 angles are there, 1 2 3 4 5 6. ओके, समोर आहे तुमचा हेप्टॅगॉन. हेप्टॅगॉन तिथे एस झालाय पण तिथे एच पाहिजे. हेप्टॅगॉन. and last one is octagon. Okay, so here 5 angles are there, here 6 angles are there, here is 7, here is 8. Now जर तुम्ही थोडंसं मेजर केला, इफ यू ड्रॉ दिस लाईन हियर, एक ड्रॉ करून घ्या लाईन, हा एक ट्रायंगल आणि एक काय बनेल, क्वाड्रिलॅटरल. सो ऑब्वियसली ट्रायंगल हॅव्हिंग मेजर 180, टोटल क्वाड्रिलॅटरल मीन्स 160. सो जोही पेंटॅगॉन असेल त्याचा टोटल मेजर असेल 450, म्हणजे 180 अँड दिस इज व्हॉट 360.
इथे जर थोडंसं ॲझ्युम केलं तर सपोज यू टेक वन क्रॉस लाईन हियर, दोन क्वाड्रिलॅटरल्स बनले 360 and 360. So 360 plus 360, how many it will be? 720. हेप्टॅगॉन एक अँगल वाढून जाईल, प्लस 180 करून टाका, इथे पण प्लस 180 करून टाका, म्हणजे हा तुमचा बनेल 720. समजा हेप्टॅगॉन मी 7 जर काढले, 7 जर काढले तर किती बनेल? सो सिम्पली 180 इथे ॲड करा, 180 इथे ॲड करा. 720 प्लस 180 म्हणजे 900 तुमचा हेप्टॅगॉन आणि 1080 तुमचा काय असेल? ऑक्टॅगॉन. या टोटल मेजर्सची आपण गोष्ट करतोय. ओके, सो ही छोटी जी थेरी आहे हे समजून घ्या पहिले. नाव वी कम फाइंड द डिग्री अँड रेडियन मेजर्स ऑफ एक्सटेरियर अँड इंटेरियर अँगल्स ऑफ ए रेग्युलर पेंटॅगॉन. नाव फर्स्ट वन, रेग्युलर पेंटॅगॉन, इनरेग्युलर पेंटॅगॉन. पहिला पेंटॅगॉन. Total measure of an angle is 540. Angle x plus angle x plus angle x plus angle x, याला तुम्ही नाव देऊन द्या A B C D E. angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle is equal to how many? 540. So clearly 5x डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री होऊन जाईल. सो एक्स डिग्री हे सगळे आपण कोणत्या गोष्टी करतोय? इंटेरियर अँगल. ठीक आहे, इंटेरियर अँगल्स किती असेल? सो एक्स डिग्री इज इक्वल टू बाय 5 घेऊन घ्या, 540 अपॉन 5. सो एक्स डिग्री इज इक्वल टू हाऊ मेनी? 408. So 108 degree. X degree means each of the angle of regular pentagon is 180 degree. Now what about the exterior? 180 degree you can convert it into radian. So 108 into pi by 180. ठीक आहे, पाय बाय 180. सो याला सॉल्व करा तुम्ही, जेवढे येईल दॅट इज कॉल्ड युअर 180 डिग्रीचा रॅडियन मेजर. नेक्स्ट वन, एक्सटेरियर अँगलमध्ये काय असेल? सपोज एक अँगल इथे वाढवून टाका, हा इकडे वाढवून टाका, हा इकडे वाढवून टाका, हा वाढवला सर. एक्स इज इक्वल टू हाऊ मेनी? 180. स्ट्रेट अँगल आहे, दॅट मीन्स 180. हा झाला 108. ठीक आहे ना, हा झाला 108. हा टोटल आहे 180. तर हा किती असेल? दॅट इज व्हॉट? हाऊ मेनी? सो व्हॉट इज? इट इज 75. ओके, 180 मायनस इंटिरियर अँगल. इंटिरियर अँगल इज 108. दॅट इज व्हॉट? हाऊ मेनी? दॅट इज 75 डिग्री. याला पुन्हा तुम्ही रॅडियनमध्ये कन्वर्ट करा, 1 पाय बाय 180. सो सिंपल आहे, छोटीशी गोष्ट आहे. पेंटॅगॉन, हेक्झॅगॉनसाठी तुम्ही ऑब्विसली किती घ्याल? इज इक्वल टू 540 इज इक्वल टू हाऊ मेनी? 720. थर्डसाठी हेप्टॅगॉनसाठी यू कॅन गेट 900 अँड ऑक्टॅगॉनसाठी यू कॅन गेट 1080. सो इन दिस वे you can solve this. You can solve this for the hexagon, for heptagon and for octagon also. Okay, so these are the problems. Another problem, that is problem number 14. ते सुद्धा मी तुम्हाला सॉल्व करून देऊ शकतो. ओके, सो क्विकली एक गोष्ट लक्षात घेऊन घेऊ. सगळ्यात पहिले वी हॅव टू ट्राय दीज वॉच. तुमच्या घरी वॉच असेल, नॉर्मल वॉच. सो ट्राय करूया नॉर्मल वॉच पासून. सो जो लास्ट क्वेश्चन आहे त्यासाठी तुम्हाला वॉचची गरज पडेलच. ओके, सो तुमच्या समोर जर कोणती वॉच असेल, सो यू कॅन ऑब्झर्व दिस वॉच.
सो 12, 3, 6, 9. ह्याच्यामध्ये असेल 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. ओके. नाउ ऑब्वियसली 3 तुम्हाला काटा असेल, याच्यामध्ये 3 हँड्स आर देअर. 1 आवर हँड, मिनिट हँड. तिसरा असेल सेकंड हँड. ओके. नाउ ऑब्वियसली these one rotation, one circle is having measure of 360. 360 जर मेजर झाला, सो ऑब्वियसली जर 3 वाजले असेल 3, तर किती असेल? हा 90, हा 90, 90 अँड अगेन 90. हा 90 असेल, हा 90 असेल, पुन्हा हा 90 असेल, आणि हा पुन्हा काय असेल? अगेन 90. पहिल्या क्वाड्रंटचा विचार केला बघा, हा 90 इथून इथपर्यंत 90 आहे. सो इथून हे इक्वल डिस्टन्सवर असेल, दे आर ऑफ इक्वल डिस्टन्स. सो 1 वाजला ऑब्वियसली 30 डिग्री, 2 वाजला, याच्यामधला अँगल किती असेल? सो हिअर 30 डिग्री, मधात 30 डिग्री, हा सुद्धा 30, म्हणजे इथे किती डिग्री? 30, 30, हिअर अगेन 30. म्हणजे एका डिजिटमध्ये डिस्टन्स किती आहे? दॅट इज वॉट? 30 डिग्री हिअर. ओके. Now we try to solve some problems. Suppose what is the angle between minute hand and hour hand if there are time असेल तुमचा 4 PM, 4 असेल, 4 PM असेल, तर ही मिनिट आणि hour hand मधला अँगल किती असेल? हा मिनिट हँड असेल आणि हा हवर हँड असेल. हा स्मॉल असेल थोडासा. व्हॉट इज द अँगल बिटवीन देम? सो ऑब्वियसली 30, 30, 30, 30 किती असेल? सो दॅट इज वॉट? 120 डिग्री. समजा 5 वाजले असेल तर 5 वाजले असेल तर 150 डिग्री, 6 वाजले असेल तर 180 डिग्री, 7 वाजले असेल तर 210. असं समोर समोर जाईल. पुन्हा इकडे असं मेजर करा तुम्ही, किती असेल अँगल बिटवीन दिस इज? ऑब्वियसली तो मायनसमध्ये असेल, पण आपल्याला अँगल इथे विचारलेला आहे, सो अँगल आपण पॉझिटिव्ह घेऊया. मायनसमध्ये फक्त क्वाड्रंटसाठी जायचं. नाव इथे किती असेल अँगल बिटवीन दिस इज? पूर्ण 330 असेल. 360 मायनस 30 दॅट इज 330. ओके. घडीच्या बाबतीत हा थोडंसं लक्ष द्यायचं. नाव वी हॅव टू सॉल्व सम प्रॉब्लेम्स हिअर. गोष्ट आता येतं जसं पहिलं आहे. फाइंड द अँगल बिटवीन हवर हँड अँड मिनिट हँड इन द क्लॉक ॲट 10 past 11. भरपूर जणांना घडी इंग्लिशमध्ये समजत नाही, समजून घ्यावं लागेल. ओके, समजून घ्यावं लागेल. 10 past 11. 10 past 11 म्हणजे 11:10. ओके, PM AM डझंट मॅटर. 10 past 11 म्हणजे मिनिट हँड तुमचा इथे असेल, नो प्रॉब्लेम. आवर हँड तुमचा 11th वर असेल का? थोडं ऑब्झर्व करा. 11th वरच असेल का? नाही, तो थोडासा 11च्या समोर गेलेला असेल, थोडासा, जास्त नाही, एकदम छोटासा, थोडा समोर गेलेला असेल. बिलकुल एक्झॅक्ट नसेल, थोडा समोर गेलेला असेल. तो अँगल्स वी कॅन मेजर. नाव सगळ्यात पहिले लक्ष देऊन द्या की समजा सपोज 5 मिनिट जर तुमचा एखादी काटा समोर गेला असेल तर हा हवर हँड किती मेजर करतो? 60 मिनिटमध्ये हा फक्त 30 डिग्री कव्हर करतो. हाऊ मेनी डिग्री? समजा 11 वाजले, 11च्या नंतर हा समजा 12 वाजायचे आहे. 12 वाजायच्या वेळेस हा हवर हँड इथे राहील, हिअर अँड हिअर 11, 12. So distance covered by hour hand is 30 degree in 1 hour. So distance covered by hour hand in 30 minutes 15 degree. बरोबर? 1 hour मध्ये hour hand किती डिस्टन्स कव्हर करतो? 1 hour मध्ये 30 डिग्री.
30 मिनिट्समध्ये किती कवर करेल? 15 डिग्री. 20 मिनिट्समध्ये किती कवर करेल? 10 डिग्री. 10 मिनिट्समध्ये किती कवर करेल? 5 डिग्री. 5 मिनिट्समध्ये किती कवर करेल? 2.5 डिग्री. ठीक आहे. 1 डिग्रीमध्ये 1 मिनिटमध्ये किती कवर करेल? ठीक आहे. डिवाइडेड बाय 5 करा. सो दॅट इज 0.5 डिग्री. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग हिअर. हे प्रॉब्लेम जर सॉल्व करायचे तुम्हाला हे लक्षात घ्यायचं. नाव 10 past 11 वाजून 10 मिनिट. ओके. व्हॉट इज द अँगल बिटवीन इट? सो हा तर झाला 30, हा पण 30, पण समोर इथे किती? 10 मिनिट्स. 10 मिनिट्ससाठी 5 मिनिट्स, 5 डिग्री. हा 5 डिग्री इथून कमी झालेला असेल. सो ऑब्विसली इथे किती असेल? 30 - 5 म्हणजे हा येईल 25 डिग्री. हा असेल 30 डिग्री. हा असेल किती? 30. म्हणजे टोटल अँगल कवर्ड बाय 25 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री. दॅट इज वॉट? 85 डिग्री. So angle between minute hand and hour hand when it is 10 past 11, that is what? How many? 85 degree. Okay. Now second is 20 past 7. 20 past 7. 20 past 7 साठी 20 past 7 म्हणजे 7:20. ओके. 20 past 7, 7 वाजले 20 मिनटं आहे. 20 मिनटं म्हणजे इथे होईल. एक्झॅक्टली. येस. 7:20. 7 थोडासा समोर असेल. 7 आणि 8च्या थोडासा समोर. 7 आणि 8च्या मधात असेल. 7च्या थोडा समोर, 8च्या थोडा जास्त समोर. सो व्हॉट इज द अँगल बिटवीन दिस? इथचा अँगल किती बनेल? ओके. सो पाहूया किती बनेल. हा अँगल आपल्याला मेजर करायचा आहे. सो हा होईल 30. इथे पण 30 होऊन जाईल, पण हा थोडा समोर गेला आहे. 20 मिनिट समोर गेला आहे. सो हा 10 डिग्री समोर गेला आहे. सो प्लस 10. 30, 10. सो हा होऊन जाईल 100 डिग्री. सो इन दिस वे यू कॅन सॉल्व. पुन्हा समोर आहे 35 past 1. 35 past 1, 1:35 मिनटं. म्हणजे इथे असेल पहिले छोटावाला काटा. ठीक आहे. 35 मिनटं म्हणजे हा 5 आहे. 20, 25, 30, 35 हिअर. पण 1 वाजून आहे तर 35 मिनटं आहे, तर ऑब्विसली थोडासा इकडे असेल मधात. सो 1:35 मिनटं. व्हॉट इज द अँगल बिटवीन इट? सो हा आता मोजायचा. 30, 30, 30, 30 अगेन 30. 150 प्लस हा 35 म्हणजे 30 मिनिट्स आणि 5 मिनिट्स म्हणजे 17.5 मिनिट्स हा इकडे आला आहे. म्हणजे इकडे किती असेल? 17.5 आणि 30 मधून मायनस करा. सो 0. दॅट मीन्स इथे किती उरेल? 17.5. सॉरी, 30 मधून मायनस करायचे. सो 30 मधून 70.5. ठीक आहे. सो 5 हिअर 1. सो 12.5. सो हा पूर्ण 30 इथून 17.5 आला. हे जे उरलं आहे हे 12.5. सो 30 हे झाले 150 प्लस 12.5. सो हा झाला 162.5. ठीक आहे. 162.5 यू कॅन मेजर्ड. याला तुम्ही कधी कधी मिनिटमध्ये कन्वर्ट करू शकता. सो 162 डिग्री इंटू 0.5 इंटू 30 दॅट इज 60, दॅट इज 30. सो ह्याचं आन्सर मे बी असंही असू शकतं. ओके. नेक्स्ट वन आहे क्वार्टर टू 6 म्हणजे 6 आणि क्वार्टर मीन्स 545. 545 साठी तुम्ही कवर करू शकता.
पुन्हा एक 2:22 2 वाजून 20 मिनटं अँड 10:10 10 वाजून 10 मिनटं या टाईम. सो इथे तुम्हाला इझिली कवर करता येईल, डायरेक्ट आन्सर लिहिलं तरी जमेल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.1. मॅक्झिमम प्रॉब्लेम्स मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून दिले आहे, जास्तीत जास्त करून दिलेले आहे. तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम असेल सो पर्सनली तुम्ही व्हॉट्सॲपनी मला विचारू शकता, अदरवाईज ग्रुपमध्ये विचारू शकता. ओके, सेकंड पार्ट जो असेल लेंथ, आर्क लेंथ अँड एरिया ऑफ द सेक्टर, इट इज टोटली डिलीटेड फॉर दिस इयर. तुमच्या ह्या वर्षासाठी हे डिलीट केलं आहे. नेक्स्ट इयरपासून ते मे बी राहील, पण तुम्हाला यावर्षी ते नाही आहे, त्याच्यामुळे आपण ते शिकणार नाही आहे. सो इथपर्यंत तुमचा फर्स्ट चॅप्टर आहे, दॅट इज द एंड ऑफ द फर्स्ट चॅप्टर. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये वी ट्राय टुवर्ड द सेकंड चॅप्टर. ओके, थँक्यू.